नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। केंद्र सरकार ने किसान आगूआं नूं सीनियर मंत्रियों की कमेटी नाल गलबात लई सद्दिआ। सीनियर बीजेपी आगू राजनाथ सिंह किसानां नाल होण वाली गलबात दौरान केंद्र सरकार की नुमाइंदगी करनगे। बीजेपी के कौमी प्रधान JP नड्डा की रिहाइश ते सीनियर केंद्रीय मंत्रियों वालों गलबात के खरड़े ते कीती गई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सच्चे इरादे नाल काम कर रही है ते देश के किसान आत्मनिर्भर भारत मुहिम की अगवाई करनगे। सीमा सुरक्षा बल के 56वें स्थापना दिवस मौके करवाए जा रहे ने कई थाई समागम। जम्मू कश्मीर विच जिला विकास कौंसल दीआं चोणां लई दूजे गेड़ तहत वोटिंग जारी। भारत का मनना है कि शंघाई सहयोग संगठन खिते च शांति सुरक्षा व्यापार आर्थिकता ते सभ्याचार नूं हलाशेरी देण वाला संगठन है। देश च कोरोना महामारी तो तकरीबन 42,000 होर मरीज सेहतयाब ऐलाने गए। देश च एक्टिव कोरोना केसां की दर घट के 4.60 रह गई है। पंजाब च बीते दिनी 554 नवे कोरोना मामलों की पुष्टि हुई। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने भीड़ भाड़ वाली थावां यानी बाजारां लई कोविड-19 संबंधी नवीं हदायतां जारी कीतियां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र सरकार ने किसानों नूं मंत्रियों की कमेटी नाल गलबात लई सद्दा दिता है। केंद्रीय खेतीबाड़ी सहकारिता ते किसान कल्याण मंत्रालय के सकत्तर संजय अग्रवाल ने किसानों नूं लिखी एक चिट्ठी च अज दोपहर 3 बजे नवी दिल्ली के विज्ञान भवन च गलबात लई सद्दे। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पहले गेड़ की गलबात च जिन्हां किसान आगूआं ने हिस्सा लिया सी उन्हां नूं गलबात लई सद्दा दिता गया। किसानों नूं गलबात का यह सद्दा मौजूदा खेती कानूनां नूं लैके चल रहे विरोध नूं खत्म करन लई सीनियर बीजेपी आगूआं विचाले हुई गलबात तो बाद लिया गया। किसानां दे कई नुमाइंदियां वल्लों भी गलबात राहीं इस मसले का हल करन दी वकालत की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहला ही विरोध जता रहे किसानां नूं अपील कर चुके हैं कि वह दिल्ली के बुराड़ी खेतर विच निरंकारी मैदान विच चले जाण जिहड़ी थां प्रदर्शन लई निर्धारित की है। बीजेपी के कौमी प्रधान JP नड्डा के घर होण तो थोड़ी देर पहला किसान प्रदर्शनां के हल बारे रणनीति निर्धारित करने लई एक अहम बैठक हुई। केंद्रीय रखिया मंत्री ते बीजेपी के सीनियर आगू राजनाथ सिंह किसानां नाल होण वाली गलबात विच केंद्र सरकार की नुमाइंदगी करनगे। किसान नुमाइंदियां बारे होण वाली गलबात ते विचार चर्चा लई बीजेपी के प्रधान JP नड्डा की रिहाइश ते हुई मीटिंग च राजनाथ सिंह समेत गृह मंत्री अमित शाह अते खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल अते खेती सकत्तर संजय अग्रवाल ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को भरोसा दिवाया कि नवे खेती कानून किसानों के हितों को ध्यान में रख के लियाते गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को न सिर्फ मंडीकरण के नवे मौके मुहैया करवाना चाहती है सगों मंडी प्रणाली को भी मजबूत करन अते पारदर्शी बनाने की इच्छा रखती है। उन्होंने कहा कि सरकार सच्चे इरादे नाल काम कर रही है तो देश के किसान आत्मनिर्भर भारत मुहिम की अगवाई करनगे। प्रधानमंत्री ने अपने लोक सभा हल्के वाराणसी च लोगों को संबोधन करदे कहा कि सुधारों बारे गलत जानकारियां फैलाईयां जा रही ने। उन्होंने कहा कि हाल ही विरोधी धिर वालों सरकार के किसी भी सुधार का विरोध भरम और गलत फहमियां फैला के करने का रिवाज शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों नाल पहलियां सरकारों वालों लगातार धोखा मिलने के इतिहास कारण इन्हां सुधारों बारे डर और गलत फहमी पैदा हो रही है। अगर सरकारों की बातों से कई बार आशंकित रहता है तो उसके पीछे दशकों का ये लंबा छल का इतिहास है। और दूसरी ये कि जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना एक प्रकार से आदत बन गई है, मजबूरी बन चुका है। जो पहले होता था वैसा ही अब भी होने वाला है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही किया था।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਦੌਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਲਾ ਚੌਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅੱਜ ਆਪਣਾ 56ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। BSF ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ 1 ਦਸੰਬਰ 1965 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇੱਕ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ BSF ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BSF ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ BSF ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ BSF ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਯਾਨੀ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ 56 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। BSF ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BSF ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੋਟੋ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਯੰਤ ਕਰਤੱਵਯ ਦੀ ਇਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ BSF ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ 43 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 7,90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ 321 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 43 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 25 ਇਲਾਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਅਤੇ 18 ਜੰਮੂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ 'ਚ 52% ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 83 ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ 331 ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ DDC ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ 8 ਗੇੜਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ M ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ 19ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਯਾਨੀ SCO ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ, ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਕੇ SCO ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 41,985 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 93.94% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 88,99,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਕਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ 4.60% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 4,35,603 ਐਕਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 31,118 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 94,62,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੌਤ ਦਰ 1.45% ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਤ ਦਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 482 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 1,37,621 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 9,69,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 14 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 454 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ 27 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 93 ਨਵਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 90, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 76 ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 51 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।